සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. අද උදෑසන පටන් ඇසළ බොහෝ දිනය නිමිති කරගෙන සංවිධානය කරන්න යෙදුණු අනුත්තර සීල භාවනා වැඩසටහන සමගින් ඔබ සම්බන්ධ වී සිටියා. හොඳයි. ඔබ දැන් මේ එක්ව සිටින්නේ ඇසළ බොහෝ දිනේ සිදුවන තවත් සුවිශේෂී කටයුත්තක් සමගින් සම්බන්ධ වීමටයි. ඒ තමයි උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ වස් සමාදානය. ඉතින් ඔබට මතක ඇති පසුගිය වසරේ අපාරාමේ උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේලා 29 වස් සමාදන් වූ වග. මේ වස් සමාදාන පින්කම බෙහෙවින්ම සුවිශේෂයි. ඊට හේතුව මේ වසර වන විට අපාරාමේ උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේලා ගණන 31 නමක් දක්වා වැඩි වී තිබෙනවා. බෙහෙවින්ම පින්වන්ත අවස්ථාවක්. ඇතැම් විට ඔබ නොදන්නවත් ඇති මෙල සති කිහිපයකට පෙර ආරාමයේ වැඩ වාසය කරන්නට යෙදුණු ස්වාමින් වහන්සේලා අතරින් 12 නමක් නවක උපසම්පදා හිමිවරුන් ලෙසින් උපසම්පදා අභිෂේකය ලබන්නට යෙදුණා. ඉතින් අද දවසේදී උන්වහන්සේලාගේ ප්‍රවෘජා ජීවිතයේ මංගල වස් සමාදානය සිදු වෙනවා. ඉතින් අප මේ සූදානම් වෙන්නේ ඒ මහා පුණ්‍යවන්ත අවස්ථාව සමගින් සම්බන්ධ වන්නටයි. තවත් සුළු මොහොතකින් ශ්වේත වර්ණ මුතු කුඩ යටින් මේ මහා වස් ආරාධනා පින්කම සමගින් සම්බන්ධ වන්නට මහා සංඝරෝණ ධර්මශාලා පරිශ්‍රය වෙතට වැඩම කරවනු ඇති. May the Triple Gem bless you all. And may I welcome you all to the ceremony of the invitation of the Rain Retreat. Today, we are extremely fortunate to have such an event take place, and I have the incredible honor of hosting you throughout it. But before we continue, I'd like to take a moment to remind you all of the amazing things we have done throughout the Anuttara Sil meditation program today. I definitely know that you all agree with me that today was a wonderful day filled of lucrative events. This Poya day, we were able to chant the infinite qualities of the Supreme Buddha, and we had sermons which filled us with amazing advice to help us on our path with so many meritorious events. But unlike previous Poya days, we have a very special event to conclude the day. We are approaching the 3 months of the Rain Retreat, and as tradition, every year, our devotees request the higher ordained monks to reside at their monasteries. Last year, you had the opportunity to request our 19 higher ordained monks to reside at our monastery, but around a couple of weeks ago, 12 of our monks have become higher ordained, and today they will be having their first rain retreats, a very special time for them all. Due to the ongoing pandemics and advised by our teachers, we are giving the opportunity of inviting our monks to the rain retreats, first hand to the parents of our monks, which means today we have the family of the most venerable Dorongora Dhammajiva Thero to invite our higher monks. Unfortunately, because of the pandemics, you may not be here in person, but you can be here with your hearts and minds and accrue the same amount of merits. ඔබ මේ දකින්නේ සරියුත් මොගලන් ආර්ය සංඝ පරපුරේ අභිමානී රැගත් මහා සංඝ පෙරහර ධර්මශාලා පරිශ්‍රය වෙතට වැඩම කරවන අවස්ථාවයි. සම්බුදු ශාසනයක අභිමානය 31 ලෝ තලයටම අතිශය ශාන්ත වූ නෙත්සිත පිනෙන් පුරවන්නා වූ උතුම් වූ අරිහත් ධජ මේ පින්බර මොහොතේ දැක බලා සිත පහදවා ගැනීමට ඔබට අපිට හැකියාව උදා වුණා. ඔබත් මමත් බෙහෙවින්ම වාසනාවන්ත වුණා ඒ භාග්‍ය සම්පන්න මොහොත දැක බලා ගැනීමට. What you can see on your screens is the Mahasangha making their way to the Dana Hall premises. And as you can see, the Dana Hall has been decorated for this event. Although this may not be a common appearance in this day and age,
All of our monks, our Haridin monks and our novice monks are now making their way to the Dar Hall for the invitation of the rain retreat. And as said earlier, we are very fortunate as this year, we have 31 Haridin monks who will reside at this monastery. ධර්මයබයි වැඩසටහන නිර්මාතෘ අපගේ ගුරුදේවෝත්තම හදපාන්ගොඩ නිවාතාප ගෞරවනීය ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේගේ සංකල්පය අනුව මුල්වත් ආරාධනා පින්කම් සඳහා සම්බුද්ධ ශාසනය වෙත තම දරුවන් පූජා කළ පවුලේ පින්වත් පිරිසට වස් ආරාධනාව සඳහා අවස්ථාව සලසා දීම මෙතෙක් පැවති වස් ආරාධනා පින්කවලදී සිදු කෙරුණා. ඉතින් මෙවර වස් ආරාධනා පින්කමේදීත් දායක දායිකා උපාසක උපාසිකා ඔබ සියලු දෙනාම නියෝජනය කරමින් වස් ආරාධනාව සිදු කර ලබන්නේ පූජ්‍ය තොඩංගොඩ ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගිහිකල පවුලේ පින්වත් පිරිස විසින්. ආරාමයේ වැඩ වාසය කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා හා අනගාരിക මහතුරුන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම උදෙසා පුණ්‍යභාරයට සම්බන්ධ මහත් මහත්මින් පවා මේ අවස්ථාවට අදිනේදී සහභාගී වන්නේ නැහැ. අද වස් ආරාධනාව සමගින් සම්බන්ධ පිරිස හැකියපරිම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රම අනුගමනය කරමිනුයි මේ පින්කම සමගින් සම්බන්ධ වන්නේ. අද දවසේ ආරාමයට පැමිණි මේ අවස්ථාව සමගින් සම්බන්ධ වීමට හැකි වුවත් ඔබ සියලු දෙනාටම හැකියාව තිබෙනවා නිවසේ සිටම සිටින් මේ පින්කම සමගින් සම්බන්ධ වන්නට. As you know, the observing of the rain retreat is a very significant Buddhist cultural event. It marks the beginning of 3 months which the Haridin monks all over the world, including our monks in the monastery, will reside at their monastery, which they will strive, practice their path to attain their liberation, where they will strive with courage, determination, with their power, will make leap and bounds on their journey to attain their enlightenment. තවත් සුළු මොහොතකින් උපසම්පදා හිමිවරුන්ගේ ඇවැත්දෙසීමේ කටයුතු සිදු වෙනවා ඇති. In a few moments, we will be witnessing a very special activity performed by all the Haridin monks. They'll make their confessions, purifying themselves. සිරිමත් බඹසිර සිහිපා පිසිනා සැරියුත් මහමුගරම් පිළිවෙරෙනා පිළිවෙත් සරුමා සඟකල සුරනා මුදුනත් බැඳනමදින් පැතිපෙන්නා සාදු සාදු සාදු. ඔබ මේ දකින්නේ ඒ මහා සංඝරත්නය ධර්මශාලා පරිශ්‍රය වෙතට වැඩම කරවන ආකාරයයි.
ඒත් සමගින් උපසම්පදා හිමිවරුන්ගේ ඇගත් දෙසින් කටයුතු මේ මොහොතේ සිද්ධ වනවා ඇති. Now you are going to witness a very special activity performed by all of our Haredim monks, where they get together in pairs and they affirm and make confessions on a self-reflecting note in order to cleanse themselves. This is an opportunity for the monks to accept any shortcomings and to correct themselves without leaving any room for self-justifications. සීල කටයුතු ආරම්භ කරන්නට මත්තෙන් අෂ්ටාංග අෂ්ටපාන ශතමදුර සහිත ගිලන්පස සම්බුද්ධ පූජාව තථාගතයන් වහන්සේ උදෙසා පූජා කරගන්ටයි කටයුතු සූදානම් වෙමින් තිබෙන්නේ. Next, in our event, what we have is the procession of the Buddha Puja.
මහා සම්බුද්ධ පූජාව ධර්මශාලා පරිසර වෙතට වැඩම කරන පූජාසනය මත තැන්පත් කරන ආකාරයයි. ඒත් සමගින් ගිලන්පස බුද්ධ පූජාව පැවැත්වීමට මා ඉතා ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා පූජ්‍ය මලංගම බුද්ධ පරායන ස්වාමීන් වහන්සේට. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. May I humbly invite the Most Venerable Malangama Buddha Parayana Thero to conduct the Buddha Puja. හොඳයි පින්වතුනි
සියලුම දෙනා සාදුනාදයක් පවත්වන්න. සත්තුප්ප සත්ත චරණං සරණං ජනනං බ්‍රහ්මාදි මූලේ මනිරං සිසමාවහන්තං පංකේරුහාභමුදුකෝ මලචාරුවන්නං වන්දාමි චක්ඛවරලක් ඝනමාදධානං වන්දාමි චක්ඛවරලක් ඝනමාදධානං වන්දාමි චක්ඛවරලක් ඝනමාදධානං. අති උත්තරීතර වූ ත්‍රිවිධ රත්නයන් අවසරයි. වැඩමා වැඩ හිඳින අතිපූජ්‍ය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. සුපුරුදු පරිදි තථාගතයන් වහන්සේ උදෙසා සිද්ධ කෙරෙන්නට යන සම්බුද්ධ පූජාවටයි ඔබ මේ සූදානම් වෙමින් සිටින්නේ. පින්වත්නි, මේ ලෝක ධාතුව තුල සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වීම කියලා කියන්නේ අතිශයින්ම දුර්ලභ වූ කාරණාවක්. ලෙහෙසියෙන් පහසුවෙන් මිනිස්සෙකුට දැක ගැනීමට නොහැකි වන බොහෝම දුර්ලභ කාරණාවක්. ඉතින් ඔබ හැම දිනාටම අද මේ මොහොතේ අවස්ථාව සැලසීලා තියෙනවා. කල්ප කාලාන්තරයකට පස්සේ මේ ලෝක ධාතුවට පහළ වෙච්ච උතුම් මහා ප්‍රඥාවකින් යුත් මේ ලෝකයේ වෙනුවෙන් මහා වෙහෙසකින් මහන්සියකින් මේ ලෝක සත්වයාව සංසාර දාහෙන් මුදවාලන්නට වෙහෙස වීරයෙන් කටයුතු කළ උතුම් වූ සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා තමන් අවබෝධ කරගත්තේ සද්ධර්මය මේ ලෝක ධාතුවට දේශනා කරලා මේ සියලු ලෝක සියලු සත්වයන්ව සංසාර දාහෙන් මුදවන්නට වෙර වීරය ගත්ත මහන්සි වෙච්ච උතුම් හදවතක් තියෙන තථාගතයන් වහන්සේටයි ඔබට මේ අවස්ථාව සැලසීලා තියෙන සම්බුද්ධ පූජාව පවත්වන්නට. ඉතින් පින්වතුනි, අපි මේ වගේ අවස්ථාවන් දැක බලා ගන්නට, මේ වගේ අවස්ථාවන් වලට සම්බන්ධ වීමට පින් කරලා තිබුණත් මේ ලෝක ධාතුවේ බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා මේ වගේ අවස්ථාවන් ලබන්නට නොහැකි වෙච්ච. නමුත් තථාගතයන් වහන්සේ කෙරෙහි පවත්වන සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා කෙරෙහි පවත්වන මේ උතුම් බුද්ධ පූජාව දැක බලාගෙන හිත පහදවා ගන්නට කැමැති. ඉතින් මේ හැම දිනාව සිහිපත් කරගෙන දිව්‍ය සදිව්‍ය ලෝකවල වැඩ වාසය කරන, ඒ වගේම දිව්‍ය බ්‍රහ්මාදීන් මේ හැම දිනාමත් සිහිපත් කරගෙන යම්තාක් සත්පුරුෂයෝ මේ ලෝක ධාතුවේ ඉන්නවනම් තථාගතයන් වහන්සේ කෙරෙහි පවත්වන සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා කෙරෙහි පවත්වන මේ උතුම් බුද්ධ පූජාව දැක බලාගෙන හිත පහදවා ගන්නට මේ හැම දිනාටම තමන්ගේ හදවතින්ම ආරාධනා කරන්න. ඒ උත්තරීතර සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා උදෙසා සිද්ධ කෙරෙන්නට යන මහා බුද්ධ පූජාවක් පැවැත්වෙන්නටයි යන්නේ. ඔබ හැම දිනම ඇවිදිලා තමන්ගේ සිත් සතන් සනහාලමින් මේ උතුම් බුද්ධ පූජාවට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා හිතාගෙන ඒ හැම දිනාටම හිතින් ආරාධනා කරගන්න මොහොතක්. හැම දිනම සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා පවත්වන සම්බුද්ධ පූජාව ආරම්භ කිරීමට මත්තෙන් තුන්වරක් নমස්කාර පාඨය සජ්ජායනා කරන්න පංච ශික්ෂාවන් සමාදන් වීම සඳහා. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranaгаmanang sampunnang Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnādana veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapama daṭṭhāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Tisaranena saddhiṃ panca sīlaṃ dhammang sadhukaṃ surakkhitāṃ katvā appamādena sampādetha. හොඳයි පින්වතුනි, තථාගතයන් වහන්සේලාගේ අනන්ත අප්‍රමාණ ගුණස්කන්ධය සිහිපත් කරගෙන උන්වහන්සේලාගේ සීල ගුණස්කන්ධය, සමාධි ගුණස්කන්ධය, ප්‍රඥා ගුණස්කන්ධය සිහිපත් කරගෙන ඒ උතුම් වූ බුද්ධ රත්නයත්, ඒ වගේම ධර්ම රත්නයත්, සංඝ රත්නයත් හදවතින්ම ඒ ගුණ සජ්ජායනා කරමින් වන්දනා කරගමු මාත් සමගම. ඉතිපි සෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරථි සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සන්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒහි පස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහිති. සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ ඥායපටිපන්නෝ
භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුංගලා ඒස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙතං ලෝකස්සාති සාධු සාධු සාධු. හොඳයි පින්වතුනි, එහෙමනම් ඒ තථාගතයන් වහන්සේ උදෙසා පිළිල කරගන්නට යෙදුණු ඔබ විසින් මහන්සියෙන් රැස්පත් කරගත්තා වූ ධනෙන් බොහෝම ශ්‍රද්ධාවෙන් බොහෝම උනන්දුවෙන් ගෞරව බහුමානයෙන් සකසා ගන්නට යෙදුණු ඒ උතුම් ගිලන්පස පූජාව මේ විදිහට පූජා කරගනිමු. තථාගතයන් වහන්සේගේ අප්‍රමාණ සීල ගුණස්කන්ධයත් ප්‍රඥා ගුණස්කන්ධයත් සමාධි ගුණස්කන්ධයත් ඒ වගේම අනන්ත අප්‍රමාණ වීරිය අනන්ත අප්‍රමාණ කරුණාව ලෝක සත්‍ය වෙනුවෙන් කරන ලද කැපකිරීමේ හැමදේම මනාකොට සිහියට නගා ගනිමින් ඒ අනන්ත අප්‍රමාණ ගුණාංග ගුණධර්ම සිහියට නගා ගනිමින් තථාගතයන් වහන්සේ උදෙසා පිළිල කරගන්නට යෙදුණු මේ මල් පහන් සුවඳ දුම් සිසිල් පැන් කිලන්පස චතුමදුර පූජාවන් ඒ වගේම අෂ්ටපාන පූජාවන් ඇතුළු කොටගත් ඒ සෑම සීලම පූජාවක්ම මේ විදිහට ගාථා සජ්ජායනා කරමින් අපි තථාගතයන් වහන්සේට පූජා කරගනිමු. තථාගතයන් වහන්සේ අප කෙරෙහි මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් අප කෙරෙහි මහා කරුණාවෙන් මේ පූජා සත්කාර සම්මාන ධර්මය අප කෙරෙහි මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් පිළිගෙන වදාරණ සේක්වා කියලා හැම දෙනාම සාදුනාදයක් පවත්වන්න. ඝනසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදන්සිනා තිලෝක දීපං සම්බුද්ධං පූජයාමි තමෝනුදං වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුයේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලභාමි මොක්ඛං පුප්පං මිලායාති අථායි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශ භාවං සුගන්ධිකාය වදනං අනන්ත ගුණගන්ධිනා සුගන්ධිනා හංගන්ධේන පූජයාමි තථාගත සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීයමේතං භගවා පාතිගන්හාතු මුත්තමං සාධු සාධු සාධු. ඒ වගේම පින්වතුනි, ඔබ විසින් බොහොම වෙහෙස මහන්සියෙන් පිළියෙල කරගත් ඒ අෂ්ටපාන ඇතුළු ඒ සියලුම ගිලන්පස පූජාවන් මේ විදිහට තථාගතයන් වහන්සේට ගාථා සජ්ජායනා කරමින් පූජා කර සිටිමු. තථාගතයන් වහන්සේ මේ සියලුම පූජාවනුත් අප කෙරෙහි මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් පිළිගෙන වදාරණ සේක්වා කියලා හිතාගෙන හදවතින්ම සාදුනාදයක් පවත්වන්න. අධිවාසේතුනෝ භන්තේ ගිලාන පච්චයං ඉමං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තමං අධිවාසේතුනෝ භන්තේ අට්ඨපානං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තමං අධිවාසේතුනෝ භන්තේ චතුමදුරං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය
පතිගන්හාතු මුත්තමං අධිවාසේතුනෝ භන්තේ භේසජ්ජං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තමං අධිවාසේතුනෝ භන්තේ උනෝදකං පරිකප්පිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තමං සාධු සාධු සාධු. ඒ වගේම පින්වතුනි පූජා කරගන්නට යෙදුනාවොත් පූජා කරගන්නට නොයෙදුනාවොත් ඒ සෑම සියලුම පූජාවක්ම තථාගතයන් වහන්සේටම පූජා වේවා කියලා හිතා ගන්න. ඒ වගේම පින්වතුනි මේ ලෝක ධාතුවේ මේ මොහොතේ කොහේ හෝ හරි තැනක තථාගතයන් වහන්සේලා උදෙසා උතුම් වූ සම්බුද්ධ පූජාවක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒ පූජා කරගන්නට යෙදුණු සෑම සියලුම පූජා සත්කාර ධර්මයක්ම තථාගතයන් වහන්සේලාගේ උත්තරීතර ගුණස්කන්ධය උදෙසාම පූජා වේවා කියලා හදවතින්ම දරාගෙන ඒ බව හිතේ දරාගෙන සියලුම දෙනා සියලුම පූජාවන් තථාගතයන් වහන්සේට එකවර පූජා කරගනිමු. මේ විදිහට ගාථා රත්නයන් සජ්ජායනා කරමින් අධිවාසේතුනෝ භන්තේ සබ්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තමං අධිවාසේතුනෝ භන්තේ සබ්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තමං අධිවාසේතුනෝ භන්තේ සබ්බං සද්ධාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු මුත්තමං සාධු සාධු සාධු. ඒ වගේම පින්වතුනි අද තථාගතයන් වහන්සේ නමක් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් අරිහතුන් වහන්සේ නමක් අපගේ ඇස් ඉදිරියේ ජීවමානව වැඩ නොහිටියත් උන්වහන්සේලාගේ උත්තරීතර ගුණස්කන්ධය සිහිපත් කරමින් ඈත අතීතයේ හිටපු ධෛර්යවන්ත මිනිස්සු තථාගතයන් වහන්සේලාගේ ගුණස්කන්ධය කැටි කර ගනිමින් විවිධාකාරයේ බෝධීන් වහන්සේලා පිළිම වහන්සේලා ඒ වගේම විහාරස්ථාන ආදී වශයෙන් යම් තාක් ද ඉදිකොට තිබෙනවා නම් ඒ සෑම සුළු දේ තථාගතයන් වහන්සේ උදෙසාමයි කරන ලද්දේ තථාගතයන් වහන්සේගේ ගුණස්කන්ධය කැටි කොටගෙනමයි කරන ලද්දේ. හිත්පිට නැති මහා විශාල ගල් කඳන් බොහෝම සිව්මැලි කරලා බොහෝම සිව්මැලි විදිහට පිළිම වහන්සේලා විදිහට සම්පාදනය කරමින් මේ ලෝක ධාතුවේ ඉන්න මිනිස්සු තථාගතයන් වහන්සේලාගේ ගුණස්කන්ධය අප කෙරෙහි ඒ කියන්නේ අපට අවබෝධ කර ගැනීමට අපටත් හඳුනා ගැනීමට ඉඩහසර සලසලා දුන්න ඒ වගේ විවිධාකාරයේ නිර්මාණ මේ ලෝකෙට දායාද කරමින් ඉතින් සලුමිනි සෑය සුළුමිනි සෑය ආදී වශයෙන් ඒ විහාරස් ඒ සෑයවල් පටන් කොට රුවන්වැලි සෑය ආදී වශයෙන් මේ ලෝක ධාතුවේ වැඩ වාසය කරන මේ ලෝක ධාතුවේ පිහිටලා තිබෙන යම්තාක් සෑයවල් තියෙනවා නම් ඒ වගේම පිළිම වහන්සේලා තියෙනවා නම් විහාරස්ථාන තියෙනවා නම් ඒ හැමදේම සිහිපත් කරමින් ඒ සියලුම උද්දේශික පාරිභෝගික ආදී වශයෙන් ඒ සියලුම බෝධීන් වහන්සේලා මේ විදිහට ගාථා රත්නයන් සජ්ජායනා කරමින් වන්දනා කරගනිමු. වන්දාමි චේතියං සම්බං සබ්බඨානේ සුපතිට්ඨිතං සාරේරික ධාතු මහා බෝධින් බුද්ධ රූපං සකලං සදා යස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරේ විජයං අකා පත්තෝ සබ්බඤ්ඤුතං සත්තා වන්දේ තං බෝධිපාදපං හිමේතේ මහා බෝධි ලෝකනාථේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමස්තුතේ ජයෝ මුනින්දස්ස සුබෝධි මූලේ අහෝසි මාරස්ස පරාජයෝ හි
උග්ඝෝසයුංගේව ඝනාපසන්නා ඒතේන සච්චේන ජයස්සු මයිහං සම්බුද්ධේ අට්ඨවේ සංච ද්වාදසංච සහස්සකේ පංච සත සහස්සානි නමාමි සිරසාධරං තේසං ධම්මංච සංඝංච ආදරේන නමාමහං නමක්කාරානුභාවේන සබ්බ භයා උපන්දවා අනේකා අන්තරායාපි විනස්සන්තු අසේසතු සාධු සාධු සාධු. ඒ වගේම පින්වතුනි අනාදිමත් සංසාරයක් මුළුල්ලේ ඉඳගෙන ගමනේදී යම්තාක් අපි අතින් අවඩ අසාධාරණකම් ඒ උත්තරීතර බුදුරජාණන් වහන්සේලාට පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට අරිහතුන් වහන්සේලාට ආර්ය මහා සංඝ රත්නයට සිද්ධ වෙන්නට ඇති. ඒ එදා කරගත් වරද නිසා ප්‍රමාද දෝෂය නිසා අපි තවමත් මේ සංසාරේ ඔබ සුදු ඇඳුම් ඇඳගෙන සුදු වතින් සැරසිලා ඒ වගේම මම කසාවතක් දරාගෙන මම තවමත් සම්බුද්ධ පූජාව පවත්වනවා මේ ධර්මාසනයක් උඩට වෙලා. ඒ වගේම ඔබ තවමත් සම්බුද්ධ පූජා පවත්වනවා. මේ හැමදේම කරගන්නට සිද්ධ වුණේ පින්වතුනි අතීතයේ කරගත්ත සියලුම වැරදි ඒ ප්‍රමාද දෝෂ නිවැරදි කරගන්නට බැරි වෙච්ච නිසා එදා අපි අතින් සිද්ධ වෙච්ච වැරදි දැකපු අරිහතුන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේලා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා කල්පනා කරන්නට ඇති මේ මොහොතේ අඳබාලකම නිසා මේ විදිහට කරාට අනාගතයේදී සද්ධර්මයේ කන වැකුණට පස්සේ මේ සියලුම දේට කමාව අරගෙන ඒ උතුම් මගඵල සාක්ෂාත් කරගනී කියලා. ඉතින් ඒ උතුම් ආශිර්වාදයක් සිහිපත් කරගනිමින් ඔබ හැමදෙනාම තථාගතයන් වහන්සේ ඇතුළු ඒ සියලුම පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට අරිහතුන් වහන්සේලාට සිද්ධ කරගන්නට යෙදුණු සියලුම වැරදි ප්‍රමාද දෝෂවලට මේ විදිහට ගාථා රත්නයන් සජ්ජායනා කරමින් කමා කරගනිමු. කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කමනේ භන්තේ භූරේ පඤ්ඤ තථාගත. කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කමමේ ධම්ම සන්දිඨික අකාලික. කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්ඡයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර. සාධු සාධු සාධු. ඒ වගේම පින්වතුනි මොහොතකට සිහිපත් කරගන්න සත්පුරුෂයන් වහන්සේලාගේ ඇසුර නිසා අපිට මේ වගේ උතුම් පින්කම් සිද්ධ කරගන්නට අවස්ථාව සැලසීලා තියෙනවා. උන්වහන්සේලාගේ අවවාද අනුශාසනා යටතේ අපි පින් දහම් කරනවා, කුසල් කරගන්නවා, උතුම් නිවන් මඟ සම්පාදනය කර ගැනීමට කටයුතු සිද්ධ කරගන්නවා. නමුත් මේ උතුම් අවස්ථාව මගහැරිච්ච මේ ලෝක ධාතුවේ බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා අපට අනන්ත අප්‍රමාණ උදව් කරපු අපගේ මළගේ ඥාතීන් ඒ වගේම අපට උදව්පකාර කරන්නා වූ දිව්‍ය බ්‍රහ්මාදීන් ඇතුළු ඒ සෑම සියලු දෙනා ඒ හැම දෙනාම බලාගෙන ඉන්නවා. පින් අනුමෝදන් වෙලා අනේ ඔබ සියලු දෙනාට ලැබිලා තියෙන අවස්ථාව අපිටත් ලැබෙනවා නම් දවසක මේ තථාගතයන් වහන්සේගේ ශාසනයක් ඇසුරු කරගෙන පිරිනිවිල යන්න කියලා හිතාගෙන ඒ හැම දෙනාම ඇඟිලි ගැනීමෙන් බලාගෙන ඇති මේ සත්පුරුෂයන් වහන්සේලා අපිට පින් අනුමෝදන් කරයි. ඒ පින් අරගෙන අපිට පුළුවන් වෙයි මේ මගඵල සාක්ෂාත් කරගන්න කියලා හිතාගෙන. ඉතින් පින්වතුනි මේ හැම දෙනාවත් සිහිපත් කරගෙන ඒ අය අපිට කරන ලද උදව් උපකාර ඒ හැම දෙයක්ම සිහිපත් කරගෙන ඒ සියලුම දේට කරන කෘතඥතාවයක් වශයෙන් අපි ඒ හැම දෙනාම සිහිපත් කරලා ඒ අයට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරමු. දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම සඳහා මාත් එක්කම මේ ගාථා රත්නයන් සජ්ජායනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච භුම්මට්ඨා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාසනං චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ දේශනං චිරන් රක්ඛන්තු සම්බුද්ධ ශාවකන්ති. සාධු සාධු සාධු. ඒ වගේම පින්වතුනි මොහොතකට සිහිපත් කරගන්න අනාදිමත් සංසාරයක් මුළුල්ලේ ඉඳගෙන ගමනේදී ශම්තාක් විරසක්
අපගේ ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් වශයෙන් ඉපදිලා අපිට අනන්ත අප්‍රමාණ උදව් උපකාර කළා නම් අපට අම්මා වෙලා තාත්තා වෙලා ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් වෙලා අපගේ ආත්මය ශික්ෂණය කර ගැනීම සඳහා උදව් උපකාර කළා නම් ඒ සෑම සුළු දෙනාවත් සිහිපත් කරගන්න. ඒ වගේම මේ අත්බැව තුලදී ඔබ නමින් ජන්මාන්තර ගත වුණා වූ ඔබට අම්මා වෙච්ච තාත්තා වෙච්ච ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් වෙච්ච ඒ වගේම සහෝදර සහෝදරියන් ගුරු දෙගුරුන් වෙච්ච හැම දෙනාමත් සිහිපත් කරගන්න. ඒ හැම දෙනාම ඔබට අනන්ත අප්‍රමාණ උදව් උපකාර කරලා තියෙනවා. නමුත් කරගත් සුළු අවඩක් නිසා සමහර විට ඒ අය දුගතිගාමී වෙලා සිටින්නට පුළුවන්. ඒ වගේ පරිසරයක ජීවත් වෙනකොට පින් දහම් කර ගැනීමට ඉඩ අවකාශයක් සැලසෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ යුතුයකම තමයි පින්වතුනි හැම දිනම සිහිපත් කරලා පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරමින් මේ ඇයට මේ යහපත සලසලා දෙන එක. ඒ නිසා පින්වතුනි කරගත් ඒ අය අපිට කළා වූ අනන්ත අප්‍රමාණ උදව් උපකාර සිහිපත් කරලා ඒ අයට කරන කෘතඥතාවයක් වශයෙන් අපි මේ හැම දිනම සිහිපත් කරමින් පුණ්‍ය අනුමෝදනාව කරමු. ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමට මාත් එක්කම මේ විදිහට ගාථා රත්නයන් සජ්ජායනා කරමු. ඉදං මේ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං වෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං වෝ ඥාතීනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ සාධු සාධු සාධු. ඒ වගේම පින්වතුනි සිහිපත් කරගන්න ඔබ අප සෑම සුළු දෙනාම මේ විදියට මේ සසර මඟ දිගේ සසර ගමන් මඟ දිගේ ඉස්සරහට අනන්ත අප්‍රමාණ පීඩා විඳමින් ගමන් කරන්නේ සත්පුරුෂයන් වහන්සේලාගේ ඇසුර අපට නොලැබිච්ච නිසා සත්පුරුෂයන් වහන්සේලා දේශනා කරපු ධර්මය අපට නොඇසිච්ච නිසා ඒවා අවබෝධ කරගන්නට අපි වෙර වීරිය වඩපු නැති නිසා ඉතින් පින්වතුනි මේ සියලුම අඩුපාඩු මගහරවාගෙන උතුම් වූ සත්පුරුෂයන් වහන්සේලාගේ ඇසුර ලබනවා. ඒ ඇසුර ලබාගෙන උතුම් වූ මගඵල පූර්ණේ කරගන්නවා කියන අදිෂ්ඨානය පෙරදරි කරගෙන උතුම් සත්පුරුෂයන් වහන්සේලාගේ ඇසුර ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඒ මාහැඟි අදිෂ්ඨානය පෙරදරි කරගෙන මාත් එක්කම මේ ගාථා රත්නයන් සජ්ජහායනා කරමින් කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය අපේක්ෂා කරමු. ඒ වගේම උතුම් වූ නිවන් මඟ අදිෂ්ඨාන කරමු. හිමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතන් සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බාන පත්තියා ඉදං මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුඤ්චතු සාධු සාධු සාධු. බොහෝම වෙහෙස මහන්සියෙන් ඔබ විසින් පිළියෙල කරගන්නට යෙදුණු ඒ සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලා උදෙසා අනන්ත අප්‍රමාණ ගෞරව බහුමානයෙන් සාදා ගන්නට යෙදුණු බුද්ධ පූජාව පැවැත්වීමයි අපි මේ සිද්ධ කළේ. පින්වතුනි තථාගතයන් වහන්සේලා පාරමී ධර්ම පුරණ කාලෙදී උන්වහන්සේලාගේ හිතේ තිබ්බ එකම අදිෂ්ඨානය තමයි ධම්මමේගේ පවස්සන්තේ සබ්බේ හොන්තු අනාසවා යෙත්ථ පච්චිමකා සත්තා සෝතා පන්නා භවන්තු තේ කියන අදිෂ්ඨානය උන්වහන්සේලාගේ හිතේ තිබ්බේ මම කොහොම හරි මේ පාරමී ධර්මයන් පූර්ණේ කරනවා. මම කොහොම හරි මේ ලෝක සත්වයා වෙනුවෙන් කැප වෙනවා. මේ ලෝක සත්වයා වෙනුවෙන් උතුම් වූ බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරගන්නවා. මම යම් දවසක බුද්ධත්වයේ සාක්ෂාත් කරගත්තා නම් අන්න එදාට මේ ලෝක ධාතුවේ ඉන්න සියලු ලෝක සියලු සත්වයෝම උතුම් වූ මාර්ගඵල සංඛ්‍යාත අරිහත් ඵලයෙන්ම සැනසෙත්වා කියලා උන්වහන්සේලාගේ අදිෂ්ඨානය තිබුණේ. ඒ වගේම යම්තාක් පිරිසක් අරිහත් වෙන්නට පාරමී ධර්ම පූර්ණේ කළා නැත්නම් පාරමී ධර්ම සම්පූර්ණ වෙලා නැත්නම් අඩුම තරමේ යටත් පිරිසෙන් සෝතාපන්න ඵලයේ හෝ පිහිටත්වා කියලා තමයි උන්වහන්සේලාගේ හිතේ මාහැඟි අදිෂ්ඨානයක් තිබුණේ. ඉතින් මේ අදිෂ්ඨානයත් පෙරදරි කරගෙන තථාගතයන් වහන්සේ මේ ලෝක ධාතුවට විහිදුවල පතුල්ල හැරපු ඒ උතුම් වූ සද්ධර්ම ගංගාව තව චිරහත් කාලයක් මේ ලෝක ධාතුව සනසාලමින් මේ සසර වාසීන්ගේ සිත් වල හටගන්නා අනන්ත අප්‍රමාණ දුක්ගිනි නිවාලමින් සිත් සනහාලමින් මේ මිහිමත මොනවට විද්‍යමාන වේවා කියලා අදිෂ්ඨාන කරමින් ඔබ හැම දිනම සාදුනාදයක් පවත්වන්න. මේ මොහොතේ ආර්ය මහා සංඝරත්නය ඔබ වෙනුවෙන් ආශිර්වාද ගාථා සජ්ජහායනා කරමින් ආශිර්වාද කරනවා ඇති. ඒ සඳහා සියලුම දෙනා වන්දනා කරගන්න. අභිවාදන සීලෙස්ස නිච්ඡං වද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං සාධු සාධු සාධු. ඔබ සෑම සුළු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.
බුද්ධ පූජාව පවත්වන්නට යෙදුණු පූජ්‍ය මලංගම බුද්ධපාරායන ස්වාමින් වහන්සේට අපගේ පුණ්‍යානුමෝදනාත්මක ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා. I would like to humbly thank the Most Venerable Malangama Buddha Prana Thero for conducting the Buddha Puja. මීළඟට යෙදී තිබෙන්නේ උපසම්පදා හිමිවරුන් සියලු දෙනා වහන්සේලා වෙත වැසිසල පූජා කොට වස් ආරාධනා කිරීමේ අවස්ථාවයි. Now, we have now arrived to the main event of the day. Now we'll invite the 31 hardened monks to reside at this monastery and invite them to the rain retreat. ඔබ මේ දකින්නේ ඒ පින්වත් පිරිස විසින් මහා සංඝරත්නය සහ වැසිසලෝ පූජා කිරීමේ පින්වත් අවස්ථාවයි. What you're now witnessing is a very special moment of handing the Vasisalu to the Mahasangha.
සැමට තෙරුවන් සරණයි. ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ අප කෙරෙහි මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් මෙම වස්තුන් මාසය තුල මෙම ආරාමයේ වැඩවසන සේක්වා. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ අප කෙරෙහි මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් මෙම වස්තුන් මාසය තුල මෙම ආරාමයේ වැඩවසන සේක්වා. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ අප කෙරෙහි මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් මෙම වස්තුන් මාසය තුල මෙම ආරාමයේ වැඩවසන සේක්වා. තෙරුවන් සරණයි. ඔබට ඒ දෙක ගන්නට ලැබුණේ පැමිණ සිටින පින්වත් පිරිස විසින් වස් ආරාධනා වාක්‍ය කියා භික්ෂුන් වහන්සේලාට වස් සමාදන් වන්නට ආරාධනා කරන සුපින්වත් අවස්ථාවයි. What you just witnessed was our devotees inviting the Mahasangha to reside at the monastery throughout the rainy season. මීළඟට පූජ්‍ය භද්‍රමුල්ලේ අමාදස්සන ස්වාමීන් වහන්සේ සූදානම් සිටිනවා ඔබ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් කෙටි අනුශාසනාවක් සිදු කරන්නට. Now, the Most Venerable Bhadramulle Amadasana Thero will give a short discourse advising the audience. උත්තරීතර ත්‍රිවිධ රත්නයන් අවසරයි. ගුරුහාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු කොටගත් වැඩමවකට හිඳින අති ගෞරවනීය සදා වන්දනීය මා හිතාදර ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අනගාരിക මහත්වරුනි, ආරාමයට නොපැමිණියත් මේ වැඩසටහනට අපහිත දෙන ඒ වගේම අපිත් එක්ක සම්බන්ධව කටයුතු කරන අනගාരിക මහත්මියනි, ගුරු මෑණියනි, විජේරත්න මහත්මයා, ඒ වගේම අපේ සුදීර මහත්මයා සහ විශේෂයෙන් මේ වස් ආරාධනා පින්කම සිදු කරන්නට ආරාමයට පැමිණි අපේ දොරංගොඩ ධම්මජීව හාමුදුරන් වහන්සේගේ ගිහි කල පවුලේ, ඒ කියන්නේ දැන් අපේ පවුලේ මෑණියනි, සහෝදරයා ඇතුළු කොටගත් මේ පිරිසත්, ඒ වගේම ලෝකේ නම් දෙසින් අද මේ වැඩසටහන නරඹමින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධව ඉන්න පින්වත් උපාසක උපාසිකාවනි, පින්වතුනි, මේ ඔබ අපිව මෙහෙම දකින දෙවෙනි අවුරුද්ද. ඔබට මතක ඇති පසුගිය අවුරුද්දේ වස් සමාදානයක් අපේ ආරාමයේ සිද්ධ වුණා. 19 උපසම්පන්න භික්ෂුන් වහන්සේලා අපේ ආරාමේ වස් වාසය කළා. පින්වත් පිරිසක් ඇවිල්ලා ඒ ආරාධනාව සිද්ධ කළා. මේ අවුරුද්දේ අපිට ඒ විදිහටම තමයි මේ කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අපේ රෝණකම තියෙන්නේ අපි වගේම අපේ පුණ්‍ය භාරයට, අපේ පුණ්‍ය භාරේ ඒ පින්වත් මහත්මීන් සියලු දෙනාට අපි හැමෝටම ඕනකම තියෙන්නේ ඔබට තියෙන ඕනකමම තමයි ආරාමයට ඇවිල්ලා ස්වාමින් වහන්සේලා දැක බලාගෙන
මේ පුණ්‍ය කටයුත්තට සම්බන්ධ වෙලා මේ වස් ආරාධනාව සිද්ධ කරන්න. නමුත් එදා වගේම අදත් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගේ චිත්ත සංකාරයන් වල ස්වභාවය අනුව ලෝකේ විවිධ අවස්ථාවල දුර්භික්ෂ ඒ වගේම ලෙඩ රෝග වගේ දේවල් මේ ලෝකේ හට ගන්නවා. තුම්බිය ගැන හැම බහලා තියෙනවා. එදා තථාගතයන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලෙත් මේ වගේම ප්‍රශ්න තිබ්බා මේ ලෝක සත්‍යයට. දැනට අඩු වෙලා තියෙන්නේ අමනුස්ස බය විතරයි. සමහර තව ටික කාලයක් ගියාම ඒකත් නොඑන්න හේතුවක් නැති බව තමයි අපිට නම් දැනෙන්නේ. ඒකට හේතුව වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි පින්වතුනි. මේ ලෝක සත්‍යය හිතන පතන විදිහ. අපි හැමෝම පුළුවන් තරම් උත්සාහ ගන්නවා. තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්ම උපයෝගී කරගෙන අපි නිවෙන ගමන් මේ ලෝක සත්‍යයව නිවන්. ඒක මේ අපි හාමුදුරන් වහන්සේලා තනියෙන් කරන වැඩක් එහෙම නෙමෙයි. අපේ පවුලේ වෙච්ච ඔබ හැමගෙනාම ඒකට අතහිත දීලා කටයුතු කරන පිරිසක්. ඒ නිසා තමයි මෙච්චරක් ලෝකේ ප්‍රශ්න තියෙන වෙලාවේ මං හිතන්නේ තාමත් රටේ සංචරණ නීති හැම බොහොම තදින් ක්‍රියාත්මක කරන අවධියක්. එහෙව් වෙච්ච වෙලාවෙත් පුණ්‍ය භාරේ මහත්ම මහත්මීන් පිරිසත් ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනාත් එකතු වෙලා මේ වගේ පින්කම් කරන්න මේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ මතු චිරස්ථිතිය උදෙසා වෙහෙස මහන්සියලා කටයුතු කරන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ ගන්නවා. නමුත් හැමෝටම මේ වගේ අවස්ථාවල් හිමි වෙන්නේත් නැහැ. මේ වගේ දේවල් කරන්න හිතෙන්නේත් නැහැ. ඔබ දන්නවා පින්වතුනි මේ ශාසනයේ තථාගතයන් වහන්සේ පහළ වෙන අවදියේ මේ ශාසනය එක බෞද්ධයෙක්වත් නැහැ. ඊට පස්සේ බුදු පියාණන් වහන්සේ ඇතුළු කොටගත් එතනින් එහාට බිහි වෙන අරහතුන් වහන්සේලා තථාගතයන් වහන්සේගේ ආඥාව පරිදි චරත භික්කවේ චාරිකම් බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය කියන ඒ උත්තරීතර බුද්ධ භාෂිතයට අනුව ලෝකේ පුරා සැරිසරමින් බෞද්ධයන් බිහි කිරීමේ වැඩපිළිවෙලේ යෙදලා ඉන්නවා. ඒ බෞද්ධයෝ කියලා කිව්වේ සිල් ඇඳුමක් පොරවගත්ත පිරිසක්වත් සිවුරක් ඇඟට දාගත්ත පිරිසක්වත් නෙමෙයි කියන කාරණාව අපිත් එක්ක සම්බන්ධලා කටයුතු කරන ඔබ හැමෝම දන්නවා. බෞද්ධ කියලා අපි අදහන්නේ අපි පිළිගන්නේ පින්වතුනි තමන්ගෙන් වදින හුලම් පොදකින්වත් තව කෙනෙක්ට කරදරයක් හිරිහැරයක් නොවෙන්න පිරිසුදු ආජීවය ගත කරන්න අදිෂ්ඨාන තියලා කටයුතු කරන පිරිසක්. ඒ වගේ අය තමයි අපිත් එක්ක පෑහෙන්නේ. ඒ වගේ පිරිසක් තමයි මේ ලෝකෙට සුදු ශක්තිය නිකුත් කරන්නේ. පැත්තකින් ලෝකයේ පිරිසක් මේ ලෝකෙට පාප ධර්මයන් සිදු කරගෙන ලෝකයේ දූෂණය කරමින් ලෝකයේ පරිහානියට ගෙන යන වැඩපිළිවෙලක යෙදিলা ඉද්දී කොරෝනා වගේ වසංගත ලෝකෙට උදා වෙන්න අවශ්‍ය කරන පරිසරය හදද්දී භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ භාෂිතයට අනුව උන්වහන්සේගේ දේශනා කරන ධහමට අනුව හික්මෙන පිරිස. ඒ කියන්නේ මේ ඔබ අපි හැමෝම මේ ලෝකේ තව කාලයක් මේ ලෝක සත්‍යයට පහසුවෙන් ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය පුළුවන් කරන පරිසරය හදන්න මහන්සි වෙනවා. ඉතින් මේක හැමදාටම තියෙන දෙයක්. මේක නැති වෙන දවසක් නැහැ. ඔබ දන්නවා මේ වෙනකොටත් බුදුවරු අනන්ත ප්‍රමාණයක් පහළ වෙලා තියෙනවා. මතු අනාගතයටත් බුදුවරු අනන්ත ප්‍රමාණයක් පහළ වෙලා තියෙනවා. ප්‍රමාද වුණොත් ඔබට දැක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මතු පහළ වෙන බුදුවරුන්. අප්‍රමාදීව කටයුතු කරගත්තොත් මේක ඔබ දන්න දැනුමක් විතරක් වෙයි, අත්දැකීමක් නොවේ. ඒකට තමයි අපි මේ මහන්සි වෙන්න ඕන. නමුත් මේක තමයි පිටින් මේ ලෝකේ යන ස්වභාවය. අපිට මේ කිසිම දෙයක් එක්ක ගැටෙන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. අපි තියෙන්නේ මේක අවබෝධ කරගන්න. තථාගතයන් වහන්සේගේ දහම තියෙන පින්වතුනි මේ ලෝකේ ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්න.
ඇත්තටම මිනිස්සෙක් නිවන් දකිනවා කියලා කියන්නේ. මේ ලෝකයේ තියෙන විදිහ හොඳම විදිහ බව අවබෝධ කරගත්ත කෙනාට. ඔබට දැන් මතක් වෙනවා ඇති ඉස්සර ගුරු හාමුදුරන් වහන්සේගේ දේශනාව. තියෙන විදිය හොඳම විදිය. ඔන්න ඔය කාරණාව තේරුම් ගන්න තමයි අපි හැමෝම මේ උත්සාහ ගන්න. අද ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ පිටින් තියෙන විදිය හොඳම විදිය බව මිනිසුන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒක පිළිගන්න මිනිස්සු ලෑස්ති නැහැ. ඒ නිසා තමන්ගේ හිතුමනාපෙට තමන්ගේ කැමැත්ත අභිමතයේ පරිදි මේ ලෝකේ වෙනස් කරන්න හැම වෙලාවෙම උත්සාහ ගන්නවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් තමන්ට ඕන විදිහට ලෝකේ වෙනස් කරන්න ගියාම හොඳ වැඩක් කරන එකද ලේසි නරක වැඩක් කරන එකද ලේසි? නරක වැඩක් කරන එක ලේසි. පාප ධර්මයක් කළා, පාප ක්‍රියාවක් කළා තමන්ට ඕන දේ කරගන්න එක තමයි ලේසි. නමුත් ලේසි දේ නෙමෙයි හරි දේ. හරි දේ කරන්න උත්සාහ කරන පිරිසක් එක්ක තමයි අපි මේ ගමන යන්නේ. ඉස්සරහටත් එහෙමයි. ඒක මම මේ පෙන්නලා දෙන්නේ පින්වතුනි ඔබ හරි වාසනාවන්තයි. අද අපිට අපේ පවුලේ බොහොම සුළු පිරිසක් මේ ස්ථානෙට එකතු කරගන්න සිද්ධ වුණාට තමන්ගේ නිවෙස් වල ඉඳගෙන අපේ මේ වැඩසටහන සම්බන්ධ වෙන සියලු දෙනාම දැනගන්න ඕනේ අපි හිතින් ඔබ හැමෝත් එක්කම ඉන්න බව. Out of sight is not out of mind. ඇහෙන් දැක්කේ නැති වුණාට අපි හිතෙන් දුරස් වෙලා නැති බව. මොකද ඔබට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. අනේ ඇයි අපිට අවස්ථාව හම්බුන්නේ නැත්තේ ආරාමෙට එන්න? අපි ඔබට හැමදාම මතක් කරන්නේ තමන්ගේ ගෙදර ආරාමයක් කරගන්න. මේ දහම තියෙන පින්වතුනි තථාගතයන් වහන්සේව තමන්ගේ හදවතට වඩම්ම ගන්න. එතකොට උන්වහන්සේ මෙතන හිටියත් එකයි නැතත් එකයි තමන් ගාව තථාගතයන් වහන්සේ ඉන්නවා. ආන් ඒ වගේ ඔබ දන්නවා ගුරු හාමුදුරන් වහන්සේ ඔබ සිළු දෙනාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. අවුරුදු ගානක් තිස්සේ සද්ධර්මයේ දේශනා කළා. ඔබෙන් උන්වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තියෙනවා. මේ මහා සංඝරත්නය ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තියෙනවා. අපිත් එක්ක පෑහෙන්න නම් ඔබ කටයුතු කරන්න ඕන ක්‍රමවේදයක් මේනකොට ඔබ සියලු දෙනාම හොඳ ආකාරයෙන්ම දන්නවා. ඒකේ පළවෙනි කාරණාව තමයි පින්වතුනි. තමන් එකට ජීවත් වෙන මිනිස්සුන් ගරුත්වයෙන් සලකන එක. එයාගේ දුකේදී කරදරේදී එයාට උදව්පදව් කරන එක. එයාව කවදාකවත් අපහසුතාවයටපත් නොවන විදිහට කටයුතු කරගන්න එක. තමන්ගෙන් වරදක් වුණොත් සමාවිල්ලන එක. ඔතනින් පටන් ගන්න ගමන තමයි පින්තුනි යම් දවසක ඔබ මේ ලෝකෙන් එතර වෙන තැනට අරගෙන යන්නේ. ආන් එහෙම පිරිසක් එක්ක තමයි අපි හැමදාම කටයුතු කරන්නේ. ඒ ක්‍රමවේදයට පෑහෙන්නේ නැති පිරිසක් ඉන්නවනම් ඒක ආය අමුතුවෙන් අපි කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. සබාධමෙන් පින්තුනේ ඒ අයව අපිව ඈත් කරනවා. කියන්න බෑ. යා දෙක නොරත රත සමග පෑහීමක් නැත. අපිත් එක්ක ගැලපෙන්නේ නැති අය අපෙන් ඈත් වෙනවා. අපිත් එක්ක ගැලපෙන අය අපිට ලං වෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට අවුරුදු 2කට කිට්ටු වෙනවා මේ කොරෝනා වසංගතය ඇවිල්ලා. මේ වෙනකොට අපෙන් ඈත් වෙච්ච පිරිසක් ඇති. ඒක නැහැ වෙන්න බෑ. සමහර අයට අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් එයාට ලැබෙන්නේ නැතිකොට අපෙන් ඈත් වෙනවා. ඔබ දන්නවනේ පින්වතුනි එදා ඉඳන් අද වෙනකන් අපේ එකම බලාපොරොත්තුවයි තියෙන්නේ. අපි කරන හැම දෙයක්ම හුදෙක්ම නිවන් අවබෝධය පිණිසයි. නිවන් අවබෝධය පටන් ගන්නෙ තමන් එකට ජීවත් වෙන තමන්ගේ සහෝදරයාට, තමන්ගේ අම්මට, තමන්ගේ තාත්තට, තමන්ගේ බිරිඳට, තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයාට, තමන්ගේ යාළුවට, තමන්ගේ ගුරුවරයාට ආදරෙන්, ගෞරවයෙන් සලකන එක. එයාගේ හිතිරි දෙන්නේ නැති විදිහට කතා බස් කරලා යත් එක්ක කටයුතු කරන එක. පිටින් ඔය පණිවිඩේ බොහෝ දෙනෙක්ට දිරවන්නේ නැහැ. අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම්. මොකද අද ගොඩාක් මිනිස්සු හිතන් ඉන්නේ නිවන කියලා කියන්නේ ඊට වඩා ගොඩක් වෙනස් දෙයක් කියලා. අද ගොඩාක් මිනිස්සු හිතන් ඉන්නේ නිවන තියෙන්නේ ත්‍රිපිටකයේ කියලා.
නව නිවන කියන්නේ ප්‍රතිපදාවක්. ආන්ගේ ප්‍රතිපදාවට අනුකූලව කටයුතු කරගෙන යන පිරිසකට තමයි අපිත් එක්ක මේ ගමන යනවා නම් අපි ලබන සුවය ලබන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි හරි වාසනාවන්තයි පින්වතුනි දිගින් දිගටම අපිත් එක්ක ඒ වගේ පිරිසක් එකතු වෙලා කටයුතු කරගෙන යන එක ගැන. අද මේ වෙනකොට අපිත් එක්ක ලංකාවේ පිරිස පමණක් නෙමෙයි විදේශ රටවල ඉන්න සිංහල කතා කරන සිංහල කතා නොකරන බොහෝ පිරිසක් පින්වතුනි මේ ධම්මකට යොමු වෙලා තියෙනවා. මොකද ලෝකයේ බහුතරය අතර පිරිසකට වැටහිලා තියෙනවා. ඇත්තටම තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කරන ධහම තුල ඉස්සෙල්ලාම ඒ මනුස්සයා සුන්දර මනුස්සයෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. මේ පරම ගම්බීර ධර්මය අවබෝධ වෙන්න කලින් කියලා. මොකද මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා පින්වතුනි සමහර අය ගොඩාක් බන අහලා. හැබැයි තාම තව මනුස්සෙක් රුස්සන්නේ නැහැ. නිතර ගැටෙනවා. නිතර තරහ යනවා. ඕන් ඔය විදිහට ජීවත් වෙලා කාලයක් තිස්සේ දැන් මිනිස්සුන්ට තේරුම් ගන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. නිවන මීට වඩා වෙනස් දෙයක් වෙන්න ඕනේ නේද කියලා. ආන් ඒ වගේ පිරිසකට අපි කියන දේශනා කරන ධහම ඇහෙනකොට එයාට තේරෙනවා ඇත්තටම නිවන කියලා කියන්නේ බොහොම ප්‍රායෝගික දෙයක් කියලා. ආන් එහෙම පිරිසක් තමයි ඔබ. අද ඔබ මේ වැඩසටහන ශ්‍රවණය කරනවා නම් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ අවුරුදු දෙකක් ගියත් ඔබට ආරාමයට යන්න නොහැකි වුණත් සංඝයා වහන්සේලාත් එක්ක එකට ඉන්න පිරිස. සංඝ ගුණය තුල පිහිටන්න උත්සාහ කරන පිරිස. ඒ නිසා තමයි පින්තුන් නිතරම අපි පොත දෙක දේශනාවල පවා කියන්නේ. ඔබ වගේ පිරිසක් ඇසුරු කරන්න ලැබීම අපිට ආඩම්බරයක් කියලා. ඉතින් ඔබ දකිනවා පින්තුනේ අද අපි මේ අභියෝග ඉස්සරහා පරදින පිරිසක් නෙමෙයි කියලා. පසුගිය අවුරුද්දේ 1929ක් මේ ආරාමයේ වස් වැසුවා. මේ වෙනකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා ගණන දෙගුණයකට ආසන්නයි. අපි සැලසුම් කරගෙන හිටපු විදිහට අපි හිතාගෙන හිටපු විදිහට සිද්ධ වුණා නම් කරුණු මේ වෙනකොට ඇත්තටම දෙගුණයක් ඉක්මවලා. නමුත් ඒ කටයුතු සිද්ධ වෙච්ච විදිහට තවත් උපසම්පදා වැඩසටහනක් මේ අවුරුද්දේ පස්සට කල් ගිහින් තියෙනවා. සමහරට ඒක සිද්ධ වේවි, සමහරට ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැති වේවි. අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් අපි ලෝකෙට අනුව හැඩ ගැහෙනවා මිසක් අපි ඒවත් එක ගැටෙන්නේ යන්නේ නැහැ. කොහොමත් පින්වතුනි අපේ උපසම්පදාව කියලා කියන්නේ කුසලස් උපසම්පදාව. ඒක මේ ආරාමෙ ඉන්න පුංචි මහාඳුරන් වහන්සේත් කරගන්න උත්සාහ ගන්නවා. මං උපසම්පදා උත්සවයට වැඩපු වෙලාවේ මම මේ කතාව මේ පින්වතුන් එක කියන්නේ ඔබ මොන වගේ පිරිසකටද අද මේ වස් ආරාධනාව සිදු කරන්න කියලා පොඩ්ඩක් මතක් කරලා දෙන්න. පුංචි කතාවක් මම කෙටියෙන් කියන්න. පින්වතුනි වසග හාමුදුරන් වහන්සේ මමයි තමයි මේ අවුරුද්දේ අවස්ථාව ලැබුණේ ඒ උපසම්පදා පින්කමට සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වැඩපු වෙලාවේ 12 නමක් උපසම්පදා වෙන්න නියමිතව තිබුණා. ඒ නිසා දින දෙකකට තමයි අපිට වෙන් කරලා තිබ්බේ. ඒ දීපින්තුනේ පළවෙනි දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේලා 6 නමකුත් දෙවෙනි දවසේ ස්වාමීන් වහන්සේලා 6 නමකුත් විදිහට තමයි අපි කටයුතු සූදානම් කරගෙන තිබ්බේ. පළවෙනි දවසේ අපි මේ පන්සලට වැඩලා උපෝසථාගාරයට වඩින්න සීල කටයුතු සූදානම් කරගෙන අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා සිවුරුත් පොරවගෙන සංගල සිවුරුත් පැලඳගෙන මේ සංගල සිවුරු උන්වහන්සේලා සූදානම්ෙන් ඉන්නවා දැන් උපෝසථාගාරයට වඩින්න. මේ උපසම්පදා විල්ලන්න. ඒ වෙලාවේ පින්වතුනි එතන මොකද උන්වහන්සේලා උපසම්පදා වෙනකොට උන්වහන්සේලාගේ ලිය කීවිලි අපි කල්තිය බාර දෙන්න ඕනේ. ඉතින් පොඩි අතපසු වීමක් සිද්ධ වෙලා අපිට දැනුවත් වීමක් ලැබුණා. අපේ පළවෙනි උපසම්පදා වෙනින්න හිටපු හාමුදුරන් වහන්සේට
ඒ පළවෙනි දවසේ උපසම්පදාව කරගන්න හම්බෙන්නේ නැති බව. උන්වහන්සේට දෙවෙනි දවසට උපසම්පදා වෙන්න කල් දාන සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඇත්තටම උන්වහන්සේලා ඒ පන්සලේ ලොකු හාමුදුරන් වහන්සේලා ඊටමත් කනගාටුවෙන් තමයි අපිට ඒ කාරණාව දැනුම් දුන්නේ. මොකද උන්වහන්සේලා දන්නවා උපසම්පදා වෙනවා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සෙගේ ජීවිතේ මහා මංගල්‍යයක්. ඒක අභිෂේකයක්. හරියට යුව රජතුමාට කිරුළු පලඳන දවස වගේ මේ ශාසනය. ඒ වගේ මේ ස්වාමින් වහන්සේගේ පවුලේ අම්මලා තාත්තලා ඥාතිවරු හැමෝම ඇවිල්ලා බලන් ඉන්නවා තමන්ගේ දරුවා උපසම්පදා වෙන එකට. ඉතින් අපිට ඒ ආරංචිය ලැබුණාට පස්සේ උන්වහන්සේලා ටිකක් කලබල වුණා. අපි කොහොමද මේකේ ස්වාමින් වහන්සේගේ පවුලයට දැනුම් දෙන්නේ? උන්වහන්සේට කොහොමද මේක දරන්න පුළුවන් වේද කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් පින්වතුනි ඒ වගේ දෙයක් මිනිස්සුන්ට දරන්න ටිකක් අමාරුයි. නමුත් කොහොම හරි අපි උන්වහන්සේලාට කිව්වා බය වෙන්න එපා. අපි ඒක උන්වහන්සේලාව දැනුවත් කරමු. ඒ පවුල්වල පිරිසට දැනුවත් කරන්නම් කියලා. අපි ඒ හාමුදුරන් වහන්සේට කතා කළා. ඒ වෙලාවේ දැනුවත් කරා අපේ හාමුදුරනේ මේ ලියකියවිල්ල පොඩි අතපසුවීමක් එහෙම වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේගේ උපසම්පදාව අද නෙමේ සිද්ධ වෙන්නේ. හෙරට කල් ගිහිල්ලා කියලා. මේ මෙතන ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. කවුද කියන එක අදාළ නැහැ. ඇයි ඒ? මම ඔබට පෙන්වලා දෙන්න පින්නේ සංඝ ගුණය. සංඝ ගුණය කියලා කියන්නේ කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔබ මේ කාටද අද වස් ආරාධනා කරන්න කියන එක මතක් කරලා දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් නම් පින්වතුනි ඔබ හිතලා බලන්න. ලෝකේ සම්මතේ හැටියට කවුරු හරි ඉන්නව පළවෙනි තැන ලබන්න නියමිතව. ඒ පළවෙනි තැන ලබන්න නියමිතව ඉන්න කෙනෙක්ට එතන ඉන්න නිලධාරියෙක් ඇවිල්ලා කියනවා ඔයා නෙමේ පළවෙනියා. ඔයා අන්තිමයා. ඒ නිසා කරුණාකරලා උතරින් අයින් වෙලා අන්තිම තැනට යන්න කියලා. පින්වතුනි නඩු දාන්න නැතුව කෙලවර වුණොත් තමයි පුදුමේ. සමාල්ලාට තමන් හම්බ කරගත මුළු බූදලේම සින්න වෙලා යනකම් සමහරට වෙලාවට මේ මිනිස්සු අර හිතේ බැඳ ගන්න වෛරය පිරිමහ ගන්න පින්වතුනි නඩු කියනවා අවුරුදු ගණන්. නමුත් පින්වතුනි මේ වෙලාවේ අපි නිරීක්ෂණය කරා ඒ සාඳුරන් වහන්සේ මට අද වගේ මතකයි. උන්වහන්සේ මේ වෙලාවේ පින්වතුනි අපේ මූණ දිහා බලලා කියනවා අපේ හාමුදුරනේ ශාසනයට අවශ්‍ය කරන්නේ ඒක නම. අද ඔබ වහන්සේලාගේ කටයුතු පහසු කරගන්න මගෙන් වෙන්න ඕන දේ ඒක නම. ඔබ වහන්සේලා බය වෙන්න එපා. ඔබ වහන්සේ කියලා අපේ අම්මට කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. මං ගිහිල්ලා අම්මටයි තාත්තටයි ඒ කාරණාව පැහැදිලි කරලා දීලා අපි ඒ දෙන්නට කියමු හෙට එන්න කියලා. ඒ උන්වහන්සේ මෙතන වැඩ ඉන්නවා. ඒක මම කියන්නේ කවුද කියන එක අදාළ නැහැ. ඊට පස්සේ සිදුවෙච්ච ටික පින්වතුනි ඊටත් වඩා ශ්‍රේෂ්ඨයි. උන්වහන්සේට තිබ්බ පින්වතුනි එතනින් පස්සේ රොසග හාමුදුරන්ට කියන්නේ අපේ හාමුදුරනේ මගේ හිස කැක්කුමයි. මගේ කොන්ද කැක්කුමයි. බොහෝ දුර බැහැර ඇවිල්ලා මට හරි මහන්සියි දැන්. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් ගිහලා විවේක ගන්නද? නැත්නම් අද අපි නවාතැන් ගන්න හිටපු තැනට වැඩලා මම එතනින් පොඩ්ඩක් නවාතැන් ගන්න. අපි හෙට උපසම්පදාවට සම්බන්ධ වෙන්න. ඕන්න ඔහොම කියන්න තිබ්බා. නමුත් පින්වතුනි උන්වහන්සේට හමු වෙන්න ලබන්න නියමිතව තිබුණු පළවෙනියට උපසම්පදා වෙන්න තිබ්බ අවස්ථාව. උන්වහන්සේ තව කෙනෙක්ට දන් දීලා එදා පළවෙනි දවසේ උපසම්පදා වෙන්න හිටපු සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාගේ අප උපස්ථාන කටයුතු සිවුරු පාත්‍ර ආදී දේවල් උන්වහන්සේලාට ළඟට ගෙනින් දීලා උන්වහන්සේලා පොරවගෙන හිටපු මොකද ඒ වෙනකොට අපි නැවත උපසම්පදා වෙද්දී පංච ශික්ෂාව සමාදන් වෙලා ගිහිවතට ඇවිල්ලා ආපහු සැරයක් පැවිද්ද අලුත් කරගන්නවා. ඒ හැම දෙයකටම පින්වතුනි උන්වහන්සේ සම්බන්ධ වෙලා බොහෝම සිනහමුසු මුහුණින් ඒ වගේම පළවෙනි දවසේ උන්වහන්සේ ලබාගත් අත්දැකීම මොකද උන්වහන්සේ හිටියා උපසම්පදා සිද්ධ වෙන වෙලාවේ ඒ සියල්ලක්ම ආරාමේ අනෙක් ඊළඟ දවසේ
උපසම්පදා වෙන නියමිතව තිබුණු ස්වාමීන් වහන්සේලාට කතා කළා. උන්වහන්සේලාව දැනුවත් කළා. පින්වතුනි ආන් ඒ විදිහටයි උන්වහන්සේ ඒ දවස් ගත කරේ. එකම එක වෙලාවකවත් මම දැක්කේ නැහැ. ඒ මූණේ හිනාව මැකිලා තියෙනවා. එදා අපි එහෙට වඩිද්දී උන්වහන්සේ තමයි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ ඉස්සරහම වැඩියේ. අපි ආපහු වඩිද්දී උන්වහන්සේ තමයි ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අන්තිමට වැඩියේ. මොකද උපසම්පදා වුණාට පස්සේ තමන්ගේ සංගමහල පිළිවෙලේ අනුපිළිවෙල වෙනස් වෙන නිසා. අන්න ඒ වගේ පිරිසකටයි පින්වතුනි අද ඔබ මේ වස් ආරාධනා කරන්නේ. ලෝකයට යහපතක් වෙන්න ඕන නම් තමන්ගේ පවුලට යහපතක් වෙන්න තියෙනවා නම් සම්බුද්ධ ශාසනයට යහපතක් වෙන්න තියෙනවා නම් කවදාකවත් තමන්ගේ පෞද්ගලික අභිමතාර්ථය ඉස්සරහට දාන්න නැතුව ඒ සියල්ලක්ම පස කළා. උන්වහන්සේලා ආපු කාරණාව මතක් කරගෙන කටයුතු කරනවා. අන්න පින්වතුනි සංඝ ගුණේ. මම ඔබට මේ මතක් කරලා දෙන්නේ ඔබ මොනතරම් වාසනාවන්තයිද කියලා. ඔබට පේනවා ඇති පින්වතුනි සමහරලාට ලෝකේ සංඝයා වහන්සේලා කියලා යම් පිරිසක් විවිධාකාරයේ කටයුතු වල නියැලෙනවා. සමහරට ඒවා දකිද්දී ඔබට හිතෙනවා ඇති මං නම් කවදාකවත් මගේ දරුවෙක් මේ වගේ ශාසනයකට දෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් ඒවා දැකලා කලකිරෙන්න එපා පින්වතුනි. තථාගතයන් වහන්සේව ආඩම්බරයටපත් කරන්න තමයි අපි හැමෝම උත්සාහ කරන්නේ. ඒ උන්වහන්සේලා අපි හැමෝම අපිට තේරෙන විදිහට, අපි දන්න විදිහට මේ ශාසනය බබළුවන්න අපි හැමෝම උත්සාහ ගන්නවා. ඒ අතර අපි හරි වාසනාවන්තයි මොකද අපිට මේ ලෝකේ ලබන්න දින හොඳම ගුරුවරයා ලැබිලායි තියෙන්නේ. ඔබ දන්නවනේ මේ ලෝකේ වාසනාවන්ත මනුස්සයා මං කියලා. මට අද වැඩි ඉන්න ලැබිලා තියෙන්නේ මේ ලෝකේ ඉන්න හොඳම ගුරුවරයා වැඩි ඉන්න කුටියට හැපැත්තේ. මට අද ජීවත් වෙන්න හම්බෙලා තියෙන්නේ මේ ලෝකේ ඉන්න සුන්දරම මිනිස්සුත් එක්ක. අද මට දානි පූජා කරන්නේ අපි හැමෝටම අම්මලා තාත්තලා වගේ බලා කියා ගන්න. අපිව ආරක්ෂා කරන, අපිව පෝෂණය කරන පුදුමාකාර විදිහට තමන්ගේ සුඛ විහරණය පවා කැප කළා. මේ සංඝ රත්නය කරවුරු තියාගෙන කටයුතු කරන පිරිසක් එක්ක. එහෙනම් මට වඩා වාසනාවන්තෙක් මේ ලෝකේ ඉන්න විදියක් නෑ. අපි හරි වාසනාවන්තයි ඔබ වගේ පිරිසක් එක්ක කටයුතු කරන්න ලැබීම ගැන. ඒ වගේම පින්වතුනි මම ඔබට මතක් කරලා දෙන්නේ ඔබ මොනතරම් වාසනාවන්තද? සාරිපුත්තයන් වහන්සේලා, මහ මුගලන් මහරහතන් වහන්සේලා, කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේලා පණ දීගෙන ගොඩනගපු මේ සම්බුද්ධ ශාසනය මතු දවසක් තව চিරහත් කාලයක් අනාගතයට අරගෙන යන මේ වගේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් සංඝ ගුණය හොබවමින් කටයුතු කරන වෙලාවේ ඔබට මේ වගේ අවස්ථාවක් ලැබෙන එක ගැන ඒක ගැන සියලු දෙනාම හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. ඉතින් අභියෝගය ඉස්සරහ අපි කවදාකවත් පරදින්නේ නැහැ. ඒකයි අපිට මාත්‍රයක හරි අවස්ථාවක් ලැබුණොත් අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්නේ පින්වතුනි මේ ශාසනයේ අනාගතය උදෙසා අපෙන් වෙන්න ඕන දේවල් කරන්න. ඉතින් සමහර ඔබ දන්නේ නැතුව ඉතින් මේ වෙනකොට අපි ගාව තියෙනවා දේශනා වැඩසටහන් 40ක් ඉක්මවා 50කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්. සෙනසුරාදා දේශනා, ඊවිදා දේශනා, ඉංග්‍රීසි සිංහල, සිව්මග දේශනා, අනගාරිකා වැඩසටහන්, එංගලන්තයට කරන දේශනා, ඕස්ට්‍රේලියාවට කරන දේශනා, ඉතාලියට කරන දේශනා, කටාර වලට කරන දේශනා ආදී වශයෙන් පින්වතුනි ඔක්කොම එකතු කරාට පස්සේ දේශනා වැඩසටහන් 50කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ අනගාരിക මහත්තුරු ඒ වගේම අනගාരികා නෝනලා එකතු වෙලා ක්‍රියාත්මක කරනවා. සමහර මේ ඔබට පේන්නේ නැහැ.
නමුත් මේවා තමයි තිරේ පිටිපස්සේ වෙන දේවල්. ඒකයි මම කියන්නේ මොන අභියෝගයාවක් පින්වතුනි. ඔබ අපි ගාවට ආවේ අපේ හාමුදුරනේ අපිට නිවන් දකින්න උදව් කරන්න කියලා. අපි ඔබට පොරොන්දුවක් වුණා. අඩියට අඩිය තියලා යනවනම් අපේ දිව්‍ය ඇති තුරක් අපිට අපි ඔබට ඒ දේ කරගන්න උදව් කරනවා කියලා. ඒ නිසා අපිට බය වෙන දෙයක් නැහැ. ගුරුහාමුදුරන් වහන්සේ කියන විදිහට කටයුතු කරගෙන යමු. අපිට වරදින්නේ නැහැ. ඔබට පේනවද මට වැරදිලා තියෙනවා වගේ? ඔබට හිතෙනවද මට වැරදිලා තියෙනවා කියලා? මම යන්නේ ගුරුවරයාට කියන විදිහට අඩියට අඩිය තියලා. මෙතනින් අඩිය තියන්න කිව්වම මෙතනින් අඩිය තියනවා. අතනින් අඩිය තියන්න එපා කිව්වොත් එතනින් අඩිය තියන්නේ නැහැ. ඇයි කියලා ප්‍රශ්නයක් අහයි. අවබෝධ කරගන්න. කිව්වොත් නෑ ඒක අහන්න ඕනේ නෑ කියලා ඒත් අහන්නේ නෑ. එපා නම් එපා. හා කිව්වොත් හා. මොකද මගේ ජීවිතේ මම පූජා කළා යාවේ. මේ ශාසනයට, මගේ ගුරුවරයාට, මේ මහා සංඝරත්නයට. මම හිතන්නේ මගේ ජීවිතේ ඒ තරම් වාසනාවන්ත තීරණයක් මම කවදාකවත් අරගෙන නැහැ. ඉතින් අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ ගන්නවා මේ සංගල සිවුර කරේ දාගත්ත පිරිස සංගල සිවුර කරේ දාගත්ත නැති පිරිසට වඩා හැම අවුරුද්දෙම වැඩියෙන් තියන්න උත්සාහ ගන්නවා. දැන් මම ඔබට අභියෝගයක් දෙනවා. මේ අනුශාසනාව අහගෙන ඉන්න පින්වතුන්ට. අපි හැම වෙලාවෙම උත්සාහ ගන්නවා ගුරු හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු කොටගත් අපේ සංඝ සභාව පුණ්‍ය භාරය අපේ ආරාමේ උපසම්පදා ස්වාමීන් වහන්සේලා අනුපසම්පන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාට වඩා ගණනෙන් වැඩි කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. අපි ඔබට අභියෝගයක් දෙනවා ඒක එහෙම කරන්න දෙන්න එපා කියලා. කොහොමද ඒක නොකරින්? අපිට උපසම්පදා වෙන්න දෙන්නේ නැතුවද? එහෙම කරන්න බෑ. මං කියවන අපි පරදින්නේ නැහැ කියලා අභියෝග ඉස්සරහා. එහෙම කරන්න නම් ඔබ එන්න ඕනේ පින්වතුනි අපේ ආරාමෙට. ඇයිලා ඔසග හඳුරුන් හම්බෙන්න ඕනේ. හම්බෙලා ඔබ ගිහිවත පැත්තකින් තියලා අනගාരിക වතකට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔබ සිවුරට එන්න ඕනේ. අන්න එහෙම තමයි ඔබට පුළුවන් වෙන්නේ අපිව පරද්දන්න. මොකද විසිවස් පිරිච්ච ගමන් පින්වතුනි උන්වහන්සේලා ප්‍රගුණ කළ යුතු බණ දහම් කටයුතු සියල්ලම කළා නම් තියෙනවා. මොකද ඒ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේලා අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා හැම දෙයක්ම. ඒ හැම දෙයක්ම අකුරටම කරන්න අපි උත්සාහ ගන්නවා. ආන්ගේ කියන අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ වෙච්ච ගමන් උන්වහන්සේලා අපි රජකමට පත් කරනවා. මේ ලෝකෙට රජෙක් මේ බිහි වෙලා ඉන්නේ. අපි ඒක නවත්තන්නේ නැහැ. ඔබට මම අභියෝගයක් දෙනවා. පුළුවන් නම් අපිව නවත්තන්න. ලබන අවුරුද්දේ මේ වෙනකොට අපි උත්සාහ ගන්නවා. උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේලා ගණන අනුපසම්පන්න හාමුදුරන් වහන්සේලා ගන්නට වඩා වැඩි කරන්න. අපේ ආරම්භය. පුළුවන් නම් නවත්තන්න. ඒක නවත්තන්න නම් මේ දේශනාව අහගෙන ඉන්න අම්මලා තාත්තලා දැන් සම්බුද්ධ ශාසනයට කරවුර දෙන්න කාලය ඇවිල්ලා. තමන්ගේ දරුවන්ට මේ ලෝකේ දෙන්න තියෙන උත්තරීතරම ඵලය ලබා දෙන්න කාලය ඇවිල්ලා බව මතක් කරගන්න එක හොඳයි. මේ ආරාම භූමියට අඩිය තිබ්බ කිසිම කෙනෙක් මේ ජීවිතේ පරදින්නේ නැහැ. මම පරිදිලා නැහැ. එහෙනම් තව කෙනෙක් පරදින්න හේතුවක් නැහැ. ගුරුවරයා කියන විදිහට කරගෙන යනවා නම් අපි කවුරුත් පරදින්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාම ඊටමත් කරුණාවෙන් අපි අද දවසේ මේ වැඩසටහනට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔබ සියලු දෙනා මොනතරම් භාග්‍යවන්තද මොනතරම් වාසනාවන්තද කියලා මතක් කරලා දෙන්නයි මට උවමනා තිබුණේ. කුළුඳුල් වස් සමාදානය අපේ මේ 12 දෙනා ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ අවුරුද්දේ සිදු කරන්නේ. උන්වහන්සේලා හැමෝටම ඔබ සියලු දෙනාගේ ආශිර්වාදය ලබා දෙන්න මේ වස් කාලය තුලදී මේ හැමෝටම තමන්ගේ මගපල පූර්ණේ කරගන්න අවශ්‍ය පරිසරය සැකසෙත්වා කියලා
තව තවත් වැඩි වැඩියෙන් ඔබට අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් අනුශාසනා කරන්න හේතු වාසනා උන්වහන්සේලාට උදා වෙත්වා කියලා. ඒකට පින්වතුනි නිකන් උඩින් බලන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මේ වගේ පුළුවන් තරම් පිං දහම් කරගන්න. අම්මට වතුර එකක් ගෙනihin දීලා තමයි පින්වතුනි මේ ශාසනය පටන් ගන්න තියෙන්නේ. එතනින් පටන් ගන්න ඕනේ. දරුවන්ට ඒව කියලා දෙන්න ඕනේ. තාත්තා ගෙදර ආවට පස්සේ තේ එකක් හදලා ගෙනihin දීලා තමයි පින්වතුනි මේ ශාසනය පටන් ගන්න. අපි පටන් ගත්තේ එහෙමනේ. ඒ නිසා පන්සලට එන්න බැරි වුණා කියලා කාටවත් පිං කරගන්න බැරි කමක් එහෙම නැහැ. ප්‍රඥාව පාවිච්චි කළා පුළුවන් තරම් පින් කටයුතු වල නියැලෙන්න. ඒ වගේම පින්වතුනි මේ මල් මුර පින්කම් අද පටන් හෙට පටන් හැම සෙනසුරාදාකම ආරාමයේ සිද්ධ වෙනවා. ඒවටත් ඔබ පින්වතුන් සියලු දෙනාටම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මට ආරංචියක් ලැබුණා අද දවල් හර්ෂ මහත්මයාගෙන්. අද මේ වස් ආරාධනාවෙන් පස්සේ පින්වතුනි 7 දවසක් එක දිගට දන් පූජා කරන්න එක්තරා පිරිසක් බලාගෙන ඉන්නවා කියලා. මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පිරිසක්. ඒ 7 දවසේ දන් පූජා කිරීමෙන් අනතුරුව මහා සංඝරත්නය උදෙසා ආරාමයක් විහෙරක් පූජා කරන්න බලාගෙනත් ඉන්නවා කියලා ආරංචියක් ලැබුණා. කොහෙටද කියන එක අදාළ නැහැ පින්වතුනි. මම ඇහුවේ නැහැ කොහෙටද කියලා. අදාළද? නැහැ. මොකද සංඝයා ඉන්නේ මෙහි විතරක් නෙමෙයි. සංඝ ගුණය කියලා කියන්නේ මේ ලෝකෙටම අයිති දෙයක්. ඒ නිසා උත්තරීතර මහා සංඝරත්නයට මොන පූජාව කරත් පින්වතුනි ශාසනයට අනුකූලව නම් ඒ පූජාව කරන්නේ. තමන්ගේ තුන්සිත පහදවගෙන නම් මේ පූජාව කරන්නේ. ඒකෙන් ලැබෙන පින මහත්ඵලයි මහනිසංසයි. ඒ නිසා ඔබ සියලු දෙනා මේ විදිහට කටයුතු කරගන්න. මල් මුර පින්කම් වලට සියලු දෙනාම සම්බන්ධ වෙන්න. හවස 7 ඉඳන් ටයත් වෙන්නේ මේ පින්කම. මම හිතන්නේ සිංහල දේශනාව යනවා. දවල් 3 ඉඳන් පැය 3:00මාරක් 4ක් විතර සාමාන්‍ය දේශනාව යනවනේ. ඊට පස්සේ හවස 7ට මල් මුර පින්කම් වැඩසටහන පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා වස් පවාරණය කරන දිනේ දක්වා මේ මල් මුර පින්කම් පැවැත්වේවි. ඔබ ඒවට සම්බන්ධ වෙලා තමන්ගේ නිවනට අවශ්‍ය කරන පින් දහම් කටයුතු කර කියා ගන්න ඔබට සිහිපත් කරනවා. හොඳයි පින්වතුනි එහෙමනම් අද මේ අසල පොහොය දවසේ ඔබ සියලු දෙනාම උදේ පාන්දර අවදිලා අෂ්ටාංග උපෝසථ ශික්ෂාව සමාදන් වෙලා සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළා. ඒ වගේම බුදුගුණ සජ්ජායනා කළා. ආර්ය මෛත්‍රිය වඩලා. ඒ වගේම අද දවසේ විශේෂයෙන් මේ වස් ආරාධනා පින් කරමුකට සම්බන්ධ වෙලා අභිනවයෙන් උපසම්පදාව ලැබපු ස්වාමින් වහන්සේලා 12 නමකට වගේම තවත් 29කට ඔක්කොම 31 නමකට මේ ආරාමයේ වැඩ වාසය කරමින් තමන්ගේ වස් කාලය ගත කරන්න තමන්ගේ මගඵල පූර්ණේ කරගන්න කියලා ආරාධනා කළා. මේ ලබාගත් නගාගත් අනන්ත ප්‍රමාණ පුණ්‍ය ගංගා කුසල ගංගා වල බලමහිමෙන් මේ හැම කටයුත්තකටම හිතින් හරි එක හිතකින් හෝ සහ සම්බන්ධලා කටයුතු කරපු අයගේ ඉඳන් මේ හැම දෙයකම තමන්ගේ උපරිමයෙන් දායකත්වයේ දැක්වූ ඔබ සියලු දෙනාට ඒ කාන්තෙන්ම මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුලදීම සීල දුක් කෙලවර කර අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් වෙත්වා කියලා මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් අපි ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. ඉතා වටිනා ධම්මානුශාසනාවක් සිදු කරන්නට යෙදුණු ඔබ වහන්සේට අපගේ ගෞරව පූර්වක පුණ්‍ය අනුමෝදනාව පොත කර සිටිනවා. හොඳ එසේනම් දැන් මේ ස්ථානයට වැඩම කර සිටින මහා සංඝරත්නය කෙරෙහි ගිලන්පස පූජාවක් සිදු කරනු ඇති. ඊට ප්‍රථමව පිරිස් සජ්ජානාවක් සිදු කරනු ඇති. I would like to extend my appreciation to the Most Venerable Bhattanmule Amada Santero for great words of advice. Now, the Mahasangha will bless you all with the chanting of Pirit.
සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අභිසමෙච්ච සක්කෝ ජෝච සෝජෝච සුවචෝ චස්ස මුදුවනතිමානි සන්තුස්සකෝච සුබරෝච අපකිච්චෝච සල්ලෞක බුද්ධි සන්දෙන්ද්‍රයෝච නිපකෝච අපගබ්බෝ කුලේසු අනනු ගිද්ධෝ නච කුද්දං සමාචරේ කිංචේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදේයං සුඛිනෝ ආකේමිනෝ හන්තු සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා ඒකේ චිපාන භූතත්තේ තසවාතාවරාවානවසේසා දීගාවායේ මහන්දාවා මජ්ජිමාරස්ස කානුකතුනා දිට්ඨාවායේව අද්දිට්ඨායේ ච දුරේ වසන්දේ අවිදුරේ භූතාවා සම්භවේ සේවා සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තාන පරෝ පරන්නි කුබ්බේත ඥාති මඤ්ඤේත කත්ත චිරං කංචේරෝසනා පටිග සංඥා ඥාඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දුක්ඛමිච්ඡය මාතා යතානියං පුත්තං ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්ඛේ එවං සබ්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං මෙත්තං ච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං බුද්ධං අදෝච තිරියං ච අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං තෙත්තං චරං නිසින්නෝ ආසයානෝ ආයාව තස්ස විගත මිද්දෝ ඒතං සතින් අරිට්ඨය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාහු දිට්ඨෙන් ච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු ඉනය්‍යගේදං නය ජාතු ගබ්බසෙයං පුනරේති තේන කත්තයක් භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන අන්තු තේ සම්මුපද්දවේ නක්ඛත්තයක් භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන අන්තු තේ සම්මුපද්දවේ නක්ඛත්තයක් භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන අන්තු තේ සම්මුපද්දවේ. හොඳේ සේනම් දැන් මහා සංඝරත්නය සහ ගිලන්පස පූජාව සිදු වෙනවා ඇති. ඉතින් මේ වස් සුම්මාසය අද දවසේ වස් සමාදන් වන්නට යෙදුණු ස්වාමින් වහන්සේලා තම තමන් වහන්සේලාගේ මඟඵල පූර්ණේ කර ගැනීමට තෝතැන්නක් කරගනු ඇති. ඒත් සමගින් 2021 ඇසළ පොහොදා පින්කම් මාලාවේ අවසාන අංගය වන වස් ආරාධනා පින්කම මෙතකින් නිමාවට පත්වෙනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. නිබ්බාන පරම සුඛෙන් සුඛිතර වෙත්වා. In a few moments, the devotees will offer Gilampasa to the monks. And that brings us to the end of our event. But before we end, I would like to take a few moments to thank everyone who have helped us and make this live event a great success. This includes the Monasterio Trust, which without them, none of this would have been possible. But let's not forget that among them will be the
benefactors and benefactress who helped by sponsoring the event. But none of this would have been possible without our devotees, all of you who joined in this live event. I'd like to spend a moment to thank all of you. This event, I think you'd all agree with me, is a day that we all remember and will be with us for our entire lives. And this is all possible because of everyone and anyone who had helped. So this marks the start of a 3-month period of the Rain Retreat. And I hope you all enjoyed the event. May the Noble Chibu Gem be with you all.